So hello students, welcome back to Education Point. तमरो अष्टम श्रेणी पिलांकर इतिहास और राजनीति विज्ञान एग्जाम अच्छी द्वितीय समाप्ति सूचक मानदंड निर्धारण 2025 जहाँकि तुम वार्षिक परीक्षा बोली कहुए। तो सेहीपरी भाव 50 मार्कर क्वेश्चन। तो ये तुम जमी लिखुल शिक्षार्थी नाम, तुम ना, रोल नंबर, विभाग, तारीख, विद्यालय ना, ब्लॉक, जिला यहपरी भाव तुम लिखिनब। ये तुम प्राप्तांक जहाँकि तुम शिक्षक देवे। ओके, निरीक्षक जो थे से स्वाक्षर कर। तो क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कसन करने पूर्व जो मैंने आम चैनल को नुआ कर देखुच निहत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर रख, कहीं जिते भी नेक्स्ट डे क्वेश्चन अपलोड हो काली देख पहर दिन अच्छी तुम जहाँ भी एग्जाम काली क्वेश्चन अपलोड हो दिन बेला। तो से भाव तुम सब्सक्राइब करके एत रखी कि बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखी जिते शीघ्र पार तुम क्वेश्चन टी पाइपर। ओके, तुम पाक फास्ट नोटिफिकेशन पहुँचीज तुम देखिपर। तो चलो डिस्कसन करवा। तो पूर्व आउ गोटे कथा कहीदे, जो मैंने भी टेलीग्राम चैनल आमर जॉइन होना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि जॉइन करना, कहीं से आंसर मुझे पठेदेवी। ओके, तो देखा आम क्वेश्चन कौन देती 1 ରୁ 5 नंबर पर्यंत प्रश्न निमंते 4 गोटी संभाव्य उत्तर दि जाएगी। से ठीक उत्तर टी बाछी पाख कोटरे ठीक चिन्ह दियो। तो कुली खां उपाधि किए पाइले देजे नादिर शाह, सादत खां, निजाम उल मुल्क, तापर चेंगिज खां। तो सठिक उत्तर हो तुम कौन एटा निजाम उल मुल्क। तो जदि मुल्क जदि कौन सी आंसर भूल हो जाए तेज कमेंट्रे सियोर जनइब, मु कमेंट पिन करदेवी कि टेलीग्राम चैनल में पठेदेवी। तुम सांग मानक भी वीडियो टी शेयर करनी क्वेश्चन जेहेतु यहाँ। ओके, तरुण इटाली दल किए गठन करते। तो 2 नंबर तुम सठिक होची जोसेफ माजिनी। तापर 3 नंबर देखिए मत तुम्हें रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। एक कथा किए कहते सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 4 नंबर पिला आम देश में क्यों दलीय व्यवस्था रही बहुदलीय। ओके, तापर 5 नंबर देखिए राज्य सरकार क्यों विभाग शांति श्रृंखला रक्षा करी। 5 नंबर सठिक उत्तर तुम गृह विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा से 5 नंबर जाए 6 नंबर टू अलग गोटे अच्छी। तो डिस्कसन करवा सिपाही विद्रोह डैश मसीह होता। सिपाही विद्रोह कौ मसीह होता 1857। तो डैश रे लिखो। तापर चतुर्दश लुई डैश रो राजा थिले। तो 7 नंबर तुम सठिक हो फ्रांस रो राजा थिले, फ्रांस रो राजा थिले। तापर चतुर्दश एटा आम देखिले। 8 नंबर देखिए सिपाही विद्रोह बेले डैश भारतर गवर्नर जेनेल थिले। तो 8 नंबर पिला तुम सठिक हो लॉर्ड कैनिंग। कौन लॉर्ड कैनिंग। ओके, मु आगुरी कही आदि कौन से आंसर भूल हो निहत जनइब, कहीं कमेंट्रे पिन कले तुम सांग मैंने भी देखिपर। तो देख निम्नोक्त मध्य डैश एक अस्थायी सभा। तो 9 नंबर तुम सठिक हो लोकसभा। तापर पंचायत समितिर सरकारी अधिकारी डैश अटंती बीडीओ। तापर देखा चिरस्थायी बंदोबस्त सरकार द्वारा खजना आदाय। रयतवारी बंदोबस्त कौन ना प्रजा द्वारा प्रत्यक्ष भाव में खजना जमा। ओके, तापर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। राजा राममोहन राय ब्राह्म समाज। कौन ब्राह्म समाज। तापर मूर्ति पूजार विरोध ब्राह्म समाज। जाति प्रथार विरोध ताले कौन हम प्रार्थना समाज। तापर श्रमिक महासंघ संघीय गोष्ठी। यादव महासंघ ताले कौन गण संघीय गोष्ठी, सॉरी अण संघीय गोष्ठी। ओके, तापर मुख्यमंत्री है कौन राज्य शासक दलर मुख्य। प्रधानमंत्री थे कौन केंद्र शासक दलर मुख्य। तापर अच्छे देख देजी 16 ରୁ 20 नंबर पर्यंत प्रश्न रेखांकित पद को न बदल क्रम संशोधन कर उत्तर लिख। देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज कलिकतार अवस्थित। यहाँ कौन लिख फोर्ट सेंट जॉर्ज आमर मांद्राज अवस्थित। तापर क्रीमिया युद्ध 1970 मसीह होता है, यहाँ भूल अच्छी। क्रीमिया युद्ध आमर 1854 मसीह होता। ओके, तापर आलान एक्टिवियान ह्यूम 1847 मसीह जातीय कांग्रेस स्थापन करते। तो 18 नंबर सठिक उत्तर हो 1885 मसीहा ये लिख। कौन लिख आलान एक्टिवियान ह्यूम 1885 मसीह जातीय कांग्रेस स्थापन करते। यहाँ आंसर हम 19 नंबर देख विधानमंडल 2टी सदन विधान परिषद और लोकसभा परिषद अच्छी।
ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେବ, ବିଧାନ ପରିଷଦ ନୁହଁ, କ'ଣ ହେବ ବିଧାନସଭା। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ତ ଏଠି ଲେଖି ନେବ ରାଜପୁତ ବଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜାତିର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିହତ ହୋଇଥିବାରୁ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଏକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ଯୌତୁକ ବାଧ ହେଉଥିଲା। ତ ଏ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ତ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ନରମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ଓକେ, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମରେ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁନ୍ନୟ ବିନୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନରମପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଅତି ସାଧାରଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଥିଲା। ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ, ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। 23 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ କେବେ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ 1765 ମସିହାରେ ଉପନିବେଶରେ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବାସ୍ତବିକ ଓ ମାନପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଓକେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାବଦ ଅର୍ଥ ଇଂରେଜ ସରକାର ପାଉଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଦେଲି, ତୁମେ ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିନେବ ଗୋଟେ ଖାତାରେ। ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଏ? ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବା କୌଣସି 4ଗୋଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତାପରେ ତୁମେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବ ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ମାର୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି। ରୁଷିଆର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଜଣେ ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଆଟନୋଇନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ବିସ୍ମାର୍କ ଜଣେ ଥିଲେ ରୁଷିଆର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଉଦ୍ୟମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ନିରୋଧ ଚରିତ। ଓକେ, ବିସ୍ମାର୍କ ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମଙ୍କ ସାମରିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବିସ୍ମାର୍କ ସାମରିକ ତାଲିମ ସହ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ପ୍ରୁସିଆ ମିଳନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ 1864ରେ ଡେନମାର୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାସ୍ତ କଲେ। ଫଳରେ ସ୍ପେଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରୁସିଆ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଓ ହୋଲଷ୍ଟେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୁସିଆ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶିଯିବା ପରେ ପ୍ରୁସିଆ ଅଧୀନରେ ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? 1817 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ନିଷ୍କପଟ ଜମି ଉପରେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଷ୍ଠୁର ଯେଉଁ କରିକି ଜମି ଉପରେ କର ଦେଉଥିଲେ ଅଧିକା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପୋଷଣ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ସବୁ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଥିଲା ତୁମର ଯେଉଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଜମିଦାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତରେ ଇଂରେଜୀ ସରକାର ପ୍ରଚଳନ ତୁମ ମତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ? ନିହାତି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ କ'ଣ କୁହାହେବ? ଟିକେ ହଁ, ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହାକି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର। ଓକେ,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହ ରେଳପଥ ଓ ସଡ଼କ ପଥରେ ପୁରା ଦେଶ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଲା। ତ ଏକମତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ନିହାତି ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଅଭିଶାପ କିଛିଟା ଅଂଶ ହୋଇଛି, ବଟ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଭାବେ ହେଇଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା DRDA ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେସବୁ ଲେଖ। କ'ଣ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର କିପରି ସତ୍ ଉପଯୋଗ ହେବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁସ୍ଥତା ରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି। ଓକେ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏମିତି ରହିଛି। କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଉ କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର ଗୁମୁଶୁର ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏଇଠି ଏମିତି ତମେ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଇବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତ ଦର୍ଶାଇକି ଏଇଠି ଦେଖିବ। ତ ଫାଇନାଲି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଅ, କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରୁ ଆସୁ। ଓକେ, ତ ରହିଲି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିକି ଆସ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମର ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ସେଇଠି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ପଠାଇଦେବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କହିନାହିଁ। ଓକେ, ରହିଲି।